हैं। बच्चों, कैसे हो? भगवान की कृपा से आप सभी सकुशल होने की आशा प्रकट करती हूँ। ठीक है बच्चों, पिछले कालांश में मैं 8वीं कक्षा में होने वाले 5वां पाठ धरती की आंखें के आधा भाग आप सभी को बताया। धरती की आंखें के आधा भाग అంటే 8వ తరగతిలో ఉన్నటువంటి धरती की आंखें అనేటటువంటి పాఠ యొక్క సగభాగాన్ని మనం చెప్పుకుందాం। इस कालांश में बाकी आधा भाग आप सभी को बताने की आई हूँ। मेरा नाम यू उषारानी कोटनंदूर KGBU में हिंदी CRT के रूप में काम कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, आज हमारा पाठ का नाम क्या है? हाँ, हमारा पाठ का नाम धरती की आंखें। हमारा पाठ का नाम क्या है? धरती की आंखें। धरती की आंखें कैसे पाठ है? धरती की आंखें कहानी पाठ है। ये पाठ विज्ञान से संबंधित पाठ भी है। आप सभी को मैंने बताया पिछले कालांश में। इस कालांश में बाकी हुई आधा भाग आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ। पिछले कालांश में धरती की आंखें के पाठ में पहला भाग में पहला अनुच्छेद में एक राजा के बारे में, राजा की सपनों के बारे में मैंने बताया और दूसरे अनुच्छेद में राजा की व्यवहार अपनी प्रजा की ओर कैसे हुई तर प्रजल पट्ल अपनी प्रजा के प्रति राजा की व्यवहार कैसा होती है इसके बारे में मैंने बताया। और तीसरे अनुच्छेद में इस पाठ के तीसरे अनुच्छेद में राजा अपने राज्य में उत्पन्न हुए परिस्थितियों को और संगठनों को, हमलों को और तरह तरह के उत्सवों के बारे में राजा कैसे कठिनाई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है आदि के बारे में मैंने बताया। ठीक है बच्चों, इस कालांश में बाकी हुई आधा भाग के बारे में मैंने बताया। ध्यान से सुनिए और एक बार मुख्य विषय बताती हूँ। एक राजा था, राजगारू ఉండేవారు। రాజుగారు नए सपने देखता था, కొత్త కలలు కంటూ ఉండేవారు। सपनों की अर्थ बताने लोगों को अपनी खजाने की ओर से कुछ धन देनी चाहती है। इसके प्रति अपने खजाने में एक मुंह खोल दिया राजा ने और सपनों के अर्थ ना बताने से राजा चिंतित ना हुई। फिर भी प्रजा को माने लोगों को, अपने राज्य में होने वाले बुद्धिमान लोगों को प्रोत्साहन कर देती है और राजा की यश दूर दूर तक फैल होती है। राजा के नामे हजारों मील की दूर पर चली हुई थी। इस प्रकार राजा की यश फैल हुई और राजा के यश के साथ साथ कुछ समय के बाद राजा के राज्य में कुछ कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती है। और एक बार राजा चांदनी रात को आनंद ले रही थी। एक दिन चांदनी रात को आनंद ले रही थी। इस रात में राजा ने एक स्वप्न అంటే రాజుగారు మళ్ళీ ఇంకో వేరొక కళ కన్నారు। అక్కడ వరకు మనం చెప్పుకున్నామండి। इस कालांश में बाकी आधा भाग इस प्रकार होती है। मैंने पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। आपके पास होने वाले 8वीं कक्षा के 5वां पाठ धरती की आंखें पाठ की ओर जाइए और पाठ्य पुस्तक में देखिए। मैं आपको पढ़ाने की चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। की आंखें पाठ में 5वां अनुच्छेद इस प्रकार होती है। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए और आपके पास होने वाले पाठ्य पुस्तक को देखिए। धरती की आंखें पाठ में 5वां अनुच्छेद इस प्रकार है। इस अनुच्छेद की ओर एक बार ध्यान देने से इस प्रकार है। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की 2 आंखें हैं, मुंह है।
चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। ठीक है बच्चों, 5वां अनुच्छेद में इस प्रकार होते हैं। राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। उस रात में राजा చాంద్ तक पहुंचता है। రాజుగారు వెన్నెల రాత్రిని ఆనందిస్తూ అలా చూస్తూ చంద్రుడి దగ్గరికి నిద్రలోకి జారుకుని చంద్రుడి దగ్గరికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి అంటున్నారన్నమాట, वहाँ बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। అక్కడికి వెళ్ళి తన రాజ్యాన్ని సులువుగా చూడగలుగుతున్నానని అనుకుంటూ చూడగలను అని కలగంటూ ఉన్నారు. ఆయన కలగన్న తర్వాత తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే, సోచితే రాజాక నీంద్ ఆగాయి. అలా ఆలోచించుకుంటూ రాజుగారికి నిద్ర వచ్చేసింది. नींद मीन्स स्लीप, निद्र। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा ने उस सपने में एक विचित्र दृश्य देखा था। ఒక విచిత్రమైనటువంటి దృశ్యాన్ని ఆయన అక్కడ కలవకుండా కంటూ ఉన్నారు. ఏంటట, రాజా మూలంగా జైసే చాంద్ కి దో ఆంఖే హై. ఈయన కలలో ఏంటి, చంద్రుడి దగ్గరికి చేరుకుని ఆయన కళ్ళలో చూస్తుంది ఏంటంటే చంద్రుడికి 2 కళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఈయన భ్రమపడి ఆశపడుతున్నారు. చంద్రుడికి దో ఆంఖే హై, రాజాకు లాగా రాజుగారికి కనిపిస్తుంది. చాంద్కో దో ఆంఖే హై, ఆంఖే మీన్స్ కళ్ళు, రాజుగారికి 2 కళ్ళు ఉన్నాయి. ముహ్ హై, ముహ్ మీన్స్ ఫేస్, అదేవిధంగా మొహం కూడా, ఆయనకి ఫేస్ కూడా కనపడింది. ఎవరికి, చంద్రుడికి ఉన్నట్టుగా రాజుగారికి అనిపించింది. చాంద్ అప్ని బడి ఆంఖోं से, ఆ చంద్రుడికి 2 కళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఈయనకి అనిపించింది కదా. చంద్రుడి దగ్గర చేరుకున్నారు కదా నిద్రలో కలకంటూ. ఈయనకి చాంద్ అప్ని బడి ఆంఖోं से, చంద్రుడు తనకున్నటువంటి బడి మీన్స్ బిగ్, పెద్ద కళ్ళుతోటి ఇదర్ ఉదర్ దేఖ్ రహా, అటు ఇటు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరు, చంద్రుడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారండి, ఆకాశమే. ఈయన కలగన్నారు కదండి, చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా, అక్కడ చంద్రుడిని చూసినట్టుగా, చంద్రుడికి 2 పెద్ద కళ్ళు, పెద్ద మొహం ఉన్నట్టుగా ఈయన చూశారు కదా. చూసినప్పుడు ఈయన ఆ చంద్రుడు తనకున్నటువంటి పెద్ద కళ్ళతోటి ఆంఖోं से, బడి ఆంఖోं से రాజుకో ఇదర్ ఉదర్ దేఖ్ రహా థా, అటు ఇటు చూస్తున్నట్టుగా చూశారు. और कह रहा है, అటు ఇటు చంద్రుడు చూస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు. వాడు చందమామ రాజుగారితో మాట్లాడుతుంది. ఏమని, దేకో అటు చూడు. ఎవరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ, చందమామ రాజుగారితో మాట్లాడుతున్నట్టు. దేకో అటు చూడు, వహ తుమ్హారీ నావ్ చలీ జా రహీ హై, అటు చూడు నీ యొక్క నావలు చాలా దూరం వరకు వెళ్తూ ఉన్నాయి. అంటే మనకు ముందే చెప్పుకున్నాం, రాజుగారి యొక్క నావలు వాడలు ఇవన్నీ కూడా వ్యాపార నిమిత్తము వేల మైళ్ళు దూరం ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయని మనం ముందు పేరలో చెప్పుకున్నాం కదండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ చందమామ చెప్తుందన్నమాట. ఏమని, వహ తుమ్హారీ నావ్ చలీ జా రహీ హై, నీ నావలు వెళ్తూ ఉన్నాయి. అరే సముద్రమే తుఫాన్ ఆనే వాలా హై, అయ్యయ్యో అటు వెళ్తున్నాయి నీ నావలు, కానీ అక్కడ సముద్రంలో తుఫాను సంభవించబోతుంది, సముద్రంలో తుఫాను రాబోతుంది. చింతా మత్ కరో, నువ్వు మాత్రం భయపడవద్దు. ఎందుచేత, మై అభి తుమ్హారే నావ్కో సూచిత్ కర్తా హూ, నేను ఇప్పుడే అభి అంటే ఇప్పుడే, మై అంటే నేనంటే ఇక్కడ ఎవరు, చందమామ చెప్తుందన్నమాట. నేను ఇప్పుడే తుమ్హారీ నావ్కో, నీ యొక్క నావలకి సూచిత్ కర్ రహా హూ, సూచన చేస్తాను, వాటికి డైరెక్షన్ చెప్తాను. వహ అప్నా మార్గ బదల్లే, అలా చెప్పగానే అవి వెంటనే ఆ సముద్రంలో తుఫాను సంభవించేటటువంటి ప్రదేశం వరకు వెళ్లకుండా తమ యొక్క మార్గాన్ని మార్చుకుంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి తుఫాన్లు ఎక్కడ పుడతాయండి, సముద్రంలోనే మనకు తుఫాన్ అనేది పుడుతూ ఉంటుంది. మనకు తెలుసు, సైన్స్లో చదువుకున్నాం. ఇక్కడ చందమామ చెప్తుందన్నమాట, అటు చూడు నీ నావలు అటు వెళుతున్నాయి, అరే అక్కడ తుఫాన్ రాబోతుంది, అయినా నువ్వేమీ భయపడకు, నేను ఇప్పుడే అటువైపుకు వెళ్ళొద్దు, ఆ తుఫాను వచ్చేటటువంటి మార్గం వైపుకు వెళ్లకుండా వేరే మార్గం వైపుకి నీ నావల్ని తరలించుకోనని నేను నీ నావలకు సూచనలు చేస్తాను అని ఒక విషయం చెప్తుంది. ఆరు తుమ్హారే అప్నా మార్గ బదల్లే, తమ యొక్క మార్గాన్ని మార్చుకుంటాయి. అరే తుమ్హారే రాజ్య పర్ కిసీనే హమ్లా కియా, అరే చూడు మరి ఇంకొక వైపు నీ రాజ్యంలో ఎవరో నీ రాజ్యం వైపుకి దాడి చేయబోతున్నారు, ఎవరో నీ రాజ్యానికి ప్రమాదం తలపెట్టబోతున్నారు.
शीघ्र ही సహాయతా के लिए సేనా भेजो అగో ఒకవైపు నీ రాజ్యంలో ఒకవైపున ఎవరో వచ్చి నీ యొక్క రాజ్యానికి నీ రాజ్యానికి అపాయాలు చేయాలంటే ప్రమాదం సంభవించేటట్టు చూస్తున్నారు వాళ్ళు. నేను వెంటనే శీఘ్ర మీన్స్ వెంటనే సహాయతాకి लिए సేనా भेजो వెంటనే నేను వెళ్ళి చెప్పగానే నువ్వు వాళ్ళ యొక్క సహాయం కొరకు ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలను సంరక్షించడం కొరకు నీ యొక్క సేనల్ని పంపించు. वह देखो अट चूड़ो अकड़ चूड़ो तुम्हारे राज्य को पूर्व में से उत्सव मनाया जा रहा है. నీ యొక్క రాజ్యం తూర్పు వైపున ఒక ఉత్సవం జరగబోతుంది. ఎవరో ఆదివాసీలో మొత్తమంది గిరిజనులు అయితే నీ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరో మొత్తమంది అక్కడ ఉత్సవం చేసుకోబోతున్నారు. तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है. రకరకాలైనటువంటి ఆటలన్నీ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి రాజుగారిని తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి రాజుగారికి ఈ చంద్రుడు తనకున్నటువంటి కళ్ళతోటి ఆ యొక్క రాజ్యంలో జరిగేటటువంటి విషయాల్ని ఒక్కసారి అంటే సముద్రంలో వెళ్ళేటటువంటి నావల గురించి, అదేవిధంగా రాజ్యంలో ఒకవైపు జరగబోయేటటువంటి ప్రమాదం గురించి, అదేవిధంగా రాజ్యంలో తూర్పు వైపున జరిగేటటువంటి ఉత్సవాల గురించి ఒకేసారి ఆ పైలట్ కూర్చుని ఆ చంద్రుడు రాజుకి తగు సూచనలు చేస్తూ మనకి ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ తర్వాత పేరులో చెప్తుంది. తరహతరకి కేల్ మీన్స్ ఆటల యొక్క ఏర్పాటు జరుగుతూ ఉంది. అంటే నువ్వు కూడా వెంటనే నీకు ఇంతకుముందు రాజుగారికి సమాచారం వెంటనే తెలిసేది కాదు. రాజ్యంలో ఏదైనా ప్రమాదం సంభవించినా, తన యొక్క నావలో సముద్రంలో ఎప్పుడైనా మునిగిపోయినా, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి తుఫాన్లు అవి వచ్చినా కూడా సమాచారం వెంటనే తెలిసేది కాకపోవడం వల్ల అక్కడ ప్రాణ నష్టము, ఆస్తి నష్టం అనేది జరుగుతూ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు రాజుగారికి సమాచారాన్ని వెంటనే ఎవరు చెప్పారు? ఇక్కడ చంద్రుడు చెప్పాడు. అది చెప్తున్నట్టుగా ఇక్కడ రాజుగారు కలకంటూ ఉన్నారు. సోచితే రాజాకు నీంది ఆగాయి. రాజుగారికి నిద్ర వచ్చేసింది. ఇదంతా రియల్గా జరిగింది కాదండి. రాజుగారు తన కలలో తన నిద్రలో కలకంటూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి చెప్పటం అనేది జగతకు 5वां अनुच्छेद पूरा हो गया. इस 5वां अनुच्छेद में आए हुए नया शब्द की ओर एक बार ध्यान देने से इस प्रकार होती है. मैं इस नामपट पर लिखने की कोशिश करती हूँ. आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने की कोशिश कीजिए. शब्दार्थ इस 5वां अनुच्छेद में आए हुए नए शब्द इस प्रकार होती है. सोचना मीन्स ఆలోచించుట. सोचना అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆలోచించుట. టు థింక్. सोचना మీన్స్ ఆలోచించుట. రాజా సోచితే వచ్చేటప్పుడు రాజుగారు ఆలోచిస్తూ నీంద్ మీన్స్ నిద్ర. నీంద్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నిద్ర, స్లీప్. అర్థమైందండి? నీంద్ ఆగయి. ఆనా అంటే వచ్చుట మీన్స్ టు కమ్. ఆనా అంటే వచ్చుట. అలా ఆలోచిస్తూ రాజుగారికి నిద్ర వచ్చేసింది. ఆలో ఇక విచిత్ర సప్నా దేఖా. సప్నా అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామండి పేరగా డ్రీమ్. और राजा को लगा जैसे चांद की 2 आंखें हैं. आंख कैसे होती है? बड़ी होती है. बड़ा అంటే పెద్ద కొడు. బడా మీన్స్ బిగ్. దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ చోటా. బిగ్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ చోటా మీన్స్ స్మాల్. పెద్ద కళ్ళు ఉన్నాయి కదండి. और इधर उधर అటు ఇటు. ఇధర్ ఉధర్. ఇది కూడా ఇవన్నీ కూడా మీరు నోట్బుక్లో రాసుకోండి. ఇధర్ ఉధర్. ఇటు అటు. లేకపోతే ఇక్కడ అక్కడ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఇటు అటు. రాజుగారు అక్కడ పైనుంచి రాజుగారికి చూస్తూ చెప్తూ ఉంది కదండి చందమామ. ఆరు దేఖ్నా మీన్స్ మనం కూడా చెప్పాను. దేఖ్నా అంటే చూచుట. ఆరు నావ్ మీన్స్ నావా. ఆరు తుఫాన్ మీన్స్ సైక్లోన్. తుఫాన్ మీన్స్ తుఫాను. తుఫాన్ అంటే అర్థం ఏంటండి? తుఫాన్. సముద్రాల్లో మనకి తుఫాను సముద్రాల్లోనే ఏర్పడతాయి. సముద్రంలో ఏర్పడుతుంది తుఫాను. ఆరు ఆనే వాళ్ళు చింతా మత్ కరో. చింతా మీన్స్ దిగులు. చింత అంటే అర్థం ఏంటండి? దిగులు. చింత అంటే దిగులు, బాధ కూడా వస్తుందన్నమాట. ఆరు మత్ అంటే వద్దు. దిగులు చెందవద్దు. నేను ఇప్పుడే నీకు నీ యొక్క పడవలకి సూచన మీన్స్ సూచన. ఇప్పుడే నీ యొక్క పడవలకి నేను సూచన చేస్తాను, అటువైపుగా వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి. సూచన మీన్స్ సూచన.
ఓకేనా और सूचना देती हूँ अपना मार्ग मार्ग मीन्स తెలుగు పదం ఇది కూడా అండి మార్గము వే మార్గం అంటే అర్థం ఏంటంటే వే తమ యొక్క మార్గాన్ని మార్చుకుంటాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట और तुम्हारा नाम सूचित करता हूँ अपना मार्ग बदलना मीन्स మార్చుట బదల్నా అంటే మార్చుట మార్చుకొనుట మార్చుట ఏదైనా వస్తుంది ఓకేనండి బదల్నా అంటే మార్చుకుంటా और ఇంకా तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला అంటే మనం చెప్పుకున్నాము శీఘ్ర అనేటటువంటి పదానికి వెంటనే అర్థం ఏంటంటే తురంత్ అని వస్తుందండి హిందీలో దీనికి ఇమీడియట్లీ అని అర్థం అన్నమాట తురంత్ హిందీ అర్థము తెలుగులో వెంటనే వెంటనే ఇమీడియట్లీ అని వస్తుంది అన్నమాట और शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो सहायता मीन्स हेल्प ये लिख लीजिए सहायता मीन्स हेल्प వెంటనే సహాయాన్ని పంపించు సహాయత మీన్స్ హెల్ప్ మీ యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రమాదం జరుగుతుంటే వెంటనే సహాయాన్ని పంపించు సైన్యాన్ని పంపించు సేన మీన్స్ సైన్యము సేన మీన్స్ సైన్యం ఆర్మీ ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే సేన అంటే సైన్యము అది పూర్వమే తుమ్హారే రాజ్యకి పూర్వమే పూర్వ మీన్స్ తూర్పు వైపు ఓకేనండి పూర్వ మీన్స్ తూర్పు వైపు భేజా అంటే పంపుట భేజ్నా టు సెండ్ భేజ్నా అంటే టు సెండ్ పంపుట ఓకేనండి और ఉత్సవం అంటే ఉత్సవం ఫెస్టివల్ అనే చెప్పుకున్నామండి తరహ రకరకాల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఇంకా చెప్పుకోండి డిఫరెంట్ కైండ్స్ రకరకాలైనటువంటి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కేలోక ఆయోజన మీన్స్ ఏర్పాటు ఆయోజన మీన్స్ ఏర్పాటు ఆయోజన అంటే అర్థం ఏంటండి ఏర్పాటు రకరకాలైనటువంటి ఆటలు కేల్ అంటే ఆటలు ఏర్పాటు చేయటం ఆయోజన అంటే కేల్ అంటే ఆటలు ये सभी इस अनुच्छेद में आए हुए शब्दार्थ हैं और ध्यान से सुनिए एक बार सहायता मीन्स हेल्प सेना मीन्स सैन्यमु भेजना मीन्स पंपुटा टू सेंड तरह मीन्स రకరకాల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆయోజన మీన్స్ ఏర్పాటు చేయడం ఖేల్ అంటే ఆటలు చింత మీన్స్ దిగులు వ్యధ బాధలు కూడా వస్తుంది మత్ అంటే వద్దు सूचना मीन्स सूचना मार्ग वे और बदलना मीन्स మార్చుకొనుట और शीघ्र मीन्स हिंदी में तुरंत और तेलुगु में वेंटने अंग्रेजी में इमीडिएटली ये सभी शब्द पांचवा अनुच्छेद में आए हुए शब्द नए शब्द हैं अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए आप सभी ने ये शब्दार्थ पांचवा अनुच्छेद पूरा हो गया और अगला अनुच्छेद में इस प्रकार होती है आप सभी पाठ्य पुस्तक में देखिए ध्यान से देखिए एक बार राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया सुबह हुई समय पर दरबार लगा राजा ने अपना सपना सुनाया फिर हंसते हुए कहा सपना शायद सपना ही रहेगा राजा की हंसी के पीछे छिपे निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया एक वृद्ध दरबारी ने कहा महाराज निराश ना हो आपका यह सपना अवश्य सच होगा अगले अनुच्छेद फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी धीरे धीरे समय बीतता गया आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है अंतरिक्ष में
सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। बच्चों, अगले अनुच्छेद में इस प्रकार होती है, राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। రాజుగారు కలలోనే కలగన్నారు కదండి, రాజుగారు చంద్రుడి దగ్గరికి చేరుకున్నట్టు, చంద్రుడికి పెద్ద కళ్ళు, రెండు కళ్ళు ఉన్నట్టుగా, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, అదేవిధంగా పెద్ద మొహం ఉన్నట్టుగా చూశారు. చూసి ఆ చంద్రుడు రాజ్యంలో జరిగేటటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఒకేసారి రాజ్యంలో ఏ మూల ఏ జరిగినా కూడా ఆ విషయాలన్నింటినీ సమాచారాన్ని అంతటినీ రాజుగారికి చేరవేస్తున్నట్టుగా మనము ఆ యొక్క పేరలో చూసాం కదండి. అదంతా కలగంటారు కదా. అందుకే రాజా ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। రాజుగారు కలలోనే చంద్రుడికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు, థ్యాంక్స్ చెప్పారన్నమాట. సుబహ్ హుయి, తెల్లవారిపోయిందండి, మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ అయింది, నిద్రలేస్తారు కదా. అవును, సమయ పర్ దర్బార్ లాగా తెల్లవారింది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సమయానికి అనుకూలంగా రాజు యొక్క దర్బారు ఏర్పాటు చేయబడింది. రాజాని అప్నా సప్నా సునాయా, మరలా రాజుగారు తనకు వచ్చినటువంటి ఆ కళని దర్బార్లో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా వినిపించారు. సునాయా మీన్స్, సునానా అంటే వినిపించుట. ఫిర్ హస్తే హుయే కహా సప్నా షాయద్ సప్నా హీ రహేగా. పాపం కళ అంటే నాకు ఈ విధంగా కళ వచ్చింది, రాత్రి నిద్రలోనే నేను పడుకుంటే నేను కలగన్నాను, చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను, అక్కడి నుంచి మన రాజ్యంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్నంతటినీ కూడా, ఎక్కడ ఏ మూల ఏది జరిగినా కూడా నేను చూశాను అనేటటువంటి అన్ని విషయాలు కూడా తన ప్రజల ముందు ఆయన వచ్చిన కళ అంతటినీ కూడా వివరించి ఏమంటారట, హస్తే హుయే కహా, పాపం నవ్వుతూ చెప్తున్నారు. సప్నా సాయిద్ సప్నా హీ రహేగా, కళ ఎప్పుడు కలగానే ఉంటుంది కదా అనగానే, రాజాకి హంసీ కే పీచే छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों का विचलित कर रहा है. రాజుగారి యొక్క నవ్వు వెనకాల దాగి ఉన్నటువంటి, పీచే అంటే వెనుక, చిప్నా మీన్స్ దాగి ఉంట, రాజుగారి యొక్క నవ్వు వెనకాల దాగి ఉన్నటువంటి నిరాశని, और దర్ద్ అంటే నొప్పి, బాధని దర్బారియోं को విచలిత कर दिया है. ఆ యొక్క రాజదర్బార్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలందరినీ కూడా కించిత్ బాధకి గురి చేస్తుందన్నమాట. అంటే రాజుగారు ఏ విధంగా నవ్వారు, వెటకారంతో కదండి, అక్కడ వెటకారంగా నవ్వలేదు, నిరాశతోటి మాట, నిరాశతోటి ఒక విధమైనటువంటి బాధతో వచ్చినటువంటి ఆ నవ్వు వెనకాల ఉన్నటువంటి బాధని, నిస్పృహని, నిరాశని రాజదర్బార్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా గమనించి వారు కూడా బాధపడ్డారు. और एक वृद्ध दरबारी ने कहा, ప్రజలందరూ బాధపడ్డారు కానీ దర్బార్లో ఉన్నటువంటి ఒక వృద్ధుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి లేచి చెప్తున్నమాట, ఏమని, మహారాజ్ నిరాశ నా హో, రాజా మహారాజా నిరాశ చెందకండి, బాధపడకండి, ఆప్కా యహ సప్నా అవశ్య సచ్ హోగా, మీకు వచ్చినటువంటి కళ అవశ్య మీన్స్ తప్పకుండా, సచ్ హోగా నిజమవుతుంది, ఏదో ఒక రోజు మీరు కన్నటువంటి కళ తప్పకుండా నిజంగా జరుగుతుంది, మీరు బాధపడకండి అని చెప్పి ఒక వృద్ధుడైనటువంటి వ్యక్తి లేచి ఆ రాజుగారికి యొక్క నిరాశను చూసి ఆయన యొక్క వెన్ను తట్టి ఆయన్ని బాధపడొద్దని చెప్పి పలికాడమాట ఆయన. ఓకేనండి. అగలా అనుచ్ఛేద్ ఫిర్ ఏక్ దిన్ నా రాజా రహా నా వృద్ధ దర్బార్. అలా కొద్ది రోజులు గడిచిపోయిందండి. ఆ రోజు వచ్చేటప్పటికి ఆ రాజుగారు లేరు, అదేవిధంగా ఆ వృద్ధ దర్బారి అంటే ఆ రాజుగారికి ధైర్యం చెప్పినటువంటి ఆ దర్బార్లో చెప్పినటువంటి ఆ వృద్ధుడైనటువంటి వ్యక్తి కూడా లేడు. ధీరే ధీరే సమయం బీతుతాగయా, వేగంగా రోజులు గడిచిపోతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ధీరే ధీరే అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుందండి, క్రియా విశేషణము, గ్రామర్లో చెప్తాను. ధీరే ధీరే సమయం బీతుతాగయా, వేగంగా రోజులు గడిచిపోతూ సమయం గడిచిపోతూ ఉంది. ఆఖిర్ వహ దిన్ ఆహీగయా, చివరికి ఆ రోజు రానే వచ్చింది. రాజుగారు ఏ విధంగా అయితే కలకన్నారో చక్కగా నిజంగా ఈ కళ నిజమైతే బాగుండు కదా, ఏ విషయం ఎక్కడే మన రాజ్యంలో ఎప్పుడు ఏది జరిగినా సమాచారం వెంటనే జరిగేటటువంటి ఏర్పాటు ఉంటే బాగుంటుంది కదండి. రాజుగారు దర్బార్లో ఉన్నారు కదండి. ఆ సంఘటనలు ఎక్ దిన్ ఆహీ గయా జబ్ రాజా కా సప్నా సచ్ ముచ్ సచ్ హో గయా. ఆ రాజుగారు లేరు, ఆ చెప్పినటువంటి వృద్ధుడైనటువంటి దర్బార్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి లేడు. రోజులు గడిచిపోయాయండి, ఆ సమయం రానే వచ్చింది. రాజుగారు ఏ విధంగా అయితే కలగన్నారో సచ్ముచ్ సప్నా సచ్ హోగయా, ఆయన ఏ విధంగా కలగన్నారో అదే విధంగా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కళ నిజమయ్యింది. కైసే ఏ విధంగా, आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं. आज मीन्स टुडे, ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు సైకడో కృత్రిమ ఉపగ్రహ, సైకడో మీన్స్ వందల కొలది, సైకడో మీన్స్ వందల కొలది,
సవ్ అంటే 100 అండి, సైక్లోమ్ అంటే వందల కొలది. మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. హజార్ అంటే 1000, హజారోం అంటే వేల కొలది. సవ్ అంటే 100, సైక్లోమ్ అంటే వందల కొలది. आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं. వేల కొలది, వందల కొలది కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు భూమి చుట్టూ పరిక్రమ కర్ రహే హై, పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి, అంటే తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎక్కడండి? భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. పృథ్వీకి పరిక్రమ కర్ రహే హై, భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. आज अकेला अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है. ఇప్పుడు చంద్రుడు ఒక్కడే ఒంటరిగా మనకి ఉపగ్రహం కాదండి. చాంద్ హి హమారీ ధరతీకి ఆంఖ్ నహీ హై, చంద్రుడు ఒక్కడే మన భూమికి కన్ను కాదు. అప్పుడు రాజుగారు చూసినప్పుడు భూమికి ఒక కన్నుగా ఎవరున్నారన్నప్పుడు చంద్రుడు మాత్రమే. అందుకే మనము భూమికి ఉపగ్రహం ఏదని చెప్పుకుంటాం, చంద్రుడు. భూమి ఉపగ్రహము చంద్రుడు. అయితే భూమికి ఒంటరిగా చంద్రుడు ఒక్కడే ఉపగ్రహం కాదండి. ఇప్పుడు చంద్రుడితో పాటుగా వందల కొలది ఉపగ్రహాలు భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి. చాంద్ హి హమారీ ధరతీకి ఆంఖ్ నహీ హై, ఇప్పుడు కేవలము చంద్రుడు మాత్రమే మన భూమికి కన్ను మాత్రమే కాదు. చంద్రుడు ఒక్కడే కన్ను కాదండి. అంతరిక్షంలో సైకడోं కృత్రిమ ఉపగ్రహ, వందల కొలది కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు చక్ర కాట్ రహే హై. చక్ర మీన్స్ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎవరితో పాటుగా? చంద్రుడితో పాటుగా కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు. మనకి గ్రహాలు ఉన్నాయండి, ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి. భూమికి ఉపగ్రహం ఏదనంటే కనుక మనం చంద్రుడు అని చెప్పుకుంటాం. కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అంటే కనుక మనిషి తయారు చేసినటువంటివి, ఆర్టిఫిషియల్ అని అర్థం. ఓకేనండి? కృత్రిమ ఉపగ్రహం, ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్. ఇప్పుడు భూమికి చంద్రుడు ఒక్కడ మాత్రమే కన్ను కాదండి, వందల కొలది కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు ఎక్కడ? అంతరిక్షమే చక్కర్ కాట్ రహే హై, అంతరిక్షంలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి. జో కయి నయి బాతోంకి జాన్కారీ హమే దేతే హై, అవి అలా తిరుగుతూ కొత్త విషయాలన్నింటినీ కూడా బాతోంకి జాన్కారీ హమే దేతే హై, కొత్త విషయాలన్నింటినీ కూడా మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. 6वां और 7वां अनुच्छेद में दिए हुए शब्दार्थ की ओर एक बार ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए. सुबह मीन्स మార్నింగ్. సుబహ్ అనే పదానికి అర్థము ఉదయము అని అర్థం అన్నమాట. దీనికి ఉల్టా శబ్దం షామ్ అవుతుంది, ఈవినింగ్. శబ్దార్థ అంతర్గత సుబహ్ అంటే మార్నింగ్, షామ్ అంటే ఈవినింగ్. సుబహ్ హుయి समय पर दरबार लगा, राजा ने अपने सपना सुनाना. మీన్స్ వినిపించుట. సునానా మీన్స్ వినిపించుట. తన రాజుగారు తనకు వచ్చినటువంటి కళని ఆ రాజ దర్బారులో వినిపించుట. और बाद में हंसना मीन्स నవ్వుట. हंसना मीन्स लाफ. हंस అంటే నవ్వు, हंसना मीन्स लाफिंग. हंसना मीन्स లాఫింగ్. లాఫ్. హసనా అంటే హస్ అంటే నవ్వు, హస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే లాఫ్. ఓకేనండి? ఓకే. हंसना हंसते हुए सपना शायद सपना ही होगा रहेगा. राजा के हंसी के पीछे అనేటువంటి పదానికి అర్థము వెనుక, బ్యాక్ అని అర్థం అంట, వెనుక. దీనికి ఉల్టా శబ్దం, పీछे అనేటటువంటి పదానికి ఉల్టా శబ్దం ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమవుతుందంటే ఆగే, ఫ్రంట్ అని అర్థం. ఓకేనండి? ఆగే అంటే ముందు. और నిరాశ అనేటటువంటి పదానికి ఉల్టా శబ్దం ఆశ. నిరాశకి ఉల్టా శబ్దం ఏమవుతుందండి? ఆశ. और దర్బారియో కి విచలిత కర్ దర్ద్ అంటే నొప్పి. దర్ద్ మీన్స్ నొప్పి, బాధ అని వస్తుందన్నమాట. దర్ద్ అంటే నొప్పి, బాధ. ఓకేనండి? రాజా కే హంసికి చిప్నా మీన్స్ దాగి ఉంట. చిప్నా మీన్స్ దాగి ఉంట. చిప్నా మీన్స్ దాగి ఉండుట. और एक शब्द अवश्य मीन्स తప్పకుండా.
అవశ్య మీన్స్ తప్పకుండా. సచ్, సచ్ మీన్స్ రియల్, నిజము అని అర్థం అన్నమాట. సచ్ కనుక అర్థం ఏంటంటే రియల్. దీనికి సచ్ అనేటటువంటి పదానికి ఉల్టా శబ్దం జూట్ అవుతుందండి, అబద్ధము. सच्ची उल्टा शब्द झूठ. ओके नंडी. इस प्रकार 6वां अनुच्छेद में दिए हुए शब्दार्थ का अर्थ और बाद में 7वां अनुच्छेद, बाद में 7वां अनुच्छेद में दिए गए शब्दार्थ की ओर एक बार ध्यान दीजिए. और वृद्ध, वृद्ध मीन्स ओल्ड, वृद्ध मीन्स ओल्ड. ओके नंडी. वृद्ध मीन्स ओल्ड. और धीरे धीरे समय, धीरे धीरे मीन्स फास्ट. धीरे धीरे अभी क्रिया विशेषण అవుతుందండి. ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द है, मीन्स एडजेक्टिव. क्रिया विशेषण. समय मीन्स टाइम, समय मीन्स टाइम. बीतना मीन्स గడిచిపోవుట, बीतना मीन्स గడిచిపోవుట. बीतना मीन्स गड़चिपोउटा. और समय बीतता गया, वह दिन आ ही गया, सब राजा का सपना सचमुच सच हो गया. और आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह, सैकड़ों मीन्स सौ అంటే 100, सौ అంటే 100, सैकड़ों मीन्स వందల కొలది. మీకు మనం చెప్పాను, హజార్ అంటే 1000, హజారో అంటే వేల కొలది, సైకడో మీన్స్ వందల కొలది. కృత్రిమ ఉపగ్రహ, కృత్రిమ ఉపగ్రహ, ఆర్టిఫిషిयल सैटेलाइट. पृथ्वी की, पृथ्वी मीन्स धरती, पृथ्वी मीन्स धरती, मीन्स अर्थ, पृथ्वी मीन्स अर्थ. परिक्रमा मीन्स परिभ्रमिంచుట, పరిక్రమ మీన్స్ పరిభ్రమించుట అంటే చుట్టూ తిరగటం, పరిభ్రమించుట. परिक्रमा मीन्स परिभ्रमिंచుట. और अकेला मीन्स वंटरी. ध्यान से सुनिए और उत्तर पुस्तिका में लिखने की कोशिश कीजिए बच्चों. अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने की है शब्दार्थ. अकेला मीन्स वंटरी, अकेला मीन्स वंटरी. और अकेला ही हमारी धरती, धरती मीन्स भूमि. చెప్పుకున్నామండి ఇంతకు ముందు. అక్కడ अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मीन्स स्पेस, अंतरिक्ष मीन्स स्पेस. తెలుగులో అంతరిక్షము, अंतरिक्ष मीन्स स्पेस, अंतरिक्षము. अंग्रेजी में स्पेस. ओके नंडी. अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह. चक्कर मीन्स తిరుగుట, चक्कर मीन्स తిరుగుట. परिक्रमा, परिभ्रमा की चक्कर की इसमें एग्जीबिशन अंडी. और कई नई, नई मीन्स కొత్త, नई मीन्स కొత్త. కై మీన్స్ మెనీ, చాలా వస్తుందండి. కైకి అర్థం ఏంటంటే మెనీ, చాలా, న్యూ, కొత్తకి. ఓకేనండి. కై भातों की, भात मीन्स विषय, जानकारी हमें देते हैं. देना मीन्स इच्छुटा, टू गिव. देना मीन्स इच्छुटा. और 6वां और 7वां अनुच्छेद में आए हुए ये सभी नए शब्दार्थ, नए शब्दार्थ है. ध्यान से और उत्तर पुस्तिका में लिखने की कोशिश कीजिए. वृद्ध मीन्स वर्ड, धीरे धीरे मीन्स వేగంగా రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. క్రియా విశేషణం అవుతుందండి, ఇది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. और बीतना मीन्स గడిచిపోవుట. 100 मीन्स 100, सैकड़ों मीन्स వందల కొలది. पृथ्वी मीन्स भूमि, अर्थ. पृथ्वी अन्ना, धरती अन्ना, अवनी अन्ना కూడా ये सभी पर्याय शब्द होती है. और परिक्रमा मीन्स परिभ्रमिంచుట, తిరగటం. अकेला मीन्स ఒంటరి. अंतरिक्ष, अंतरिक्षము, स्पेस. और चक्कर मीन्स తిరుగుట.
नई मीन्स क्रोत्त न्यू, कई मीन्स मेनी और धेना अंटे इच्छुट। ये सभी इस अनुच्छेद में इस दो छठवां और सातवां अनुच्छेद में दिए आए हुए शब्दार्थ है। तो छठवां और सातवां अनुच्छेद पूरा हो गया। अगले अनुच्छेद की ओर एक बार ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ती हूँ, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। इस प्रकार है अगले अनुच्छेद। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। वे सब देख लेते हैं, समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। बच्चों, अगले अनुच्छेद में कृत्रिम उपग्रहों के बारे में जानकारी इस प्रकार होती है। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ అనేవి నిజంగా భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ అంతరిక్షంలో అవి పరిభ్రమిస్తూ చక్కర్ కాటితే ఆంఖోంకే సమాన హై తిరుగుతూ భూమికి కళ్ళులాగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. वे सब देख लेते हैं, మన కళ్ళతో ఏం చేస్తాము, చూస్తూ ఉంటాం కదా. అలాగే ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలన్నీ కూడా భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ భూమి మీద ఏమి జరుగుతుందో, ఎక్కడ ఏ సంఘటన జరిగినా కూడా ప్రతి విషయాన్ని కూడా గమనిస్తూ చూస్తూ ఉన్నాయి. वे क्या है, అవేటట సముద్ర में उड़ते तूफान, సముద్రంలో వచ్చేటటువంటి తుఫాన్లు, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, భూమి మీద సంభవింపబోయేటటువంటి రకరకాలైనటువంటి విస్ఫోటనాలు, और यहाँ वहाँ चलना वाले భయానక యుద్ధ, అక్కడ ఇక్కడ కూడా భూమి మీద ఎక్కడ ఏ యుద్ధము కూడా జరగబోతుందో ప్రతి విషయాన్ని కూడా పసిగడుతూ ఉన్నాయి. और यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं. ఇవే కాకుండా ఈ తుఫాన్ల గురించి, భూమి మీద జరిగేటటువంటి భయానక దృశ్యాల గురించి, లేకపోతే సంభవింపబోయేటటువంటి యుద్ధాల గురించే కాకుండా ఇవి मौसम को बहुत पहले ही पहचान लेते हैं. ఇవి మౌసమ్ మీన్స్ ఋతువులు, సీజన్స్ ఉన్నాయి కదండి మనకి. ఆ ఋతువుల్లో మనకి ఒక్కొక్క ఋతువులో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది మనకి వాతావరణం అనేది. ఆ విధంగా మౌసమ్ కో బహుత్ పహలే పహచాన్ లేతే హై, ఋతువులలో జరగబోయేటటువంటి సంఘటనలు కూడా చాలా ముందుగానే ఇవి మనకి పసిగడుతూ మనకు సమాచారం తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. పహచాన్ మీన్స్ గుర్తించుట, పహచాన్ మీన్స్ గుర్తించుట. ఋతువుల్లో ఎప్పటి వాతావరణం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చాలా ముందుగానే ఇవి గుర్తిస్తూ ఉన్నాయి. और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं. ఆనే వాలే అంటే సంభవించబోయేటటువంటి ప్రమాదాల గురించి మనకి ముందుగానే తెలియజేస్తూ మనల్ని అలర్ట్ చేస్తున్నమాట. సావధానం అంటే అటువంటి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉన్నాయి, మనల్ని అలర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి పలానా టైంలో. అందుకే ఇప్పుడు చూడండి, మనకి వాతావరణ పరిశోధనలో చెప్తూ ఉంటాడనమాట. వాతావరణంలోని పలానా సమయంలోని ఒక నెల ముందుగానే మనకి తుఫాన్ అనేది రాబోతుంది పలానా ప్రాంతంలో. ఈ తుఫాన్ వల్ల పలానా దేశాలు లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవ్వబోతున్నాయి కూడా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి ఇవి ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు పంపించినటువంటి సమాచారం ఆధారంగా మనకి వాతావరణ శాఖ మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా సముద్రాల్లో జరిగేటటువంటి సునామీల గురించి కానీ, సముద్రాల్లో వచ్చేటటువంటి తుఫాన్ల గురించి కానీ, భూమి మీద ఎక్కడైనా ప్రమాదం జరగబోతుందంటే ఆ విషయాన్ని కూడా, ఎవరైనా శత్రు దేశాల వారు మన మీద దాడి చేయబోతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని అన్నింటినీ కూడా ఇవి గూఢచారులాగా పసిగడుతూ ప్రతి సమాచారాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं, జరగబోయేటటువంటి ప్రమాదాల నుండి మనల్ని కాపాడుతూ మనల్ని అలర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं. అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాల గురించి, అదేవిధంగా సౌర వ్యవస్థలో జరిగేటటువంటి గ్రహాల గురించి కూడా మనకి అనేక విషయాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. और जिनसे ఈ
గ్రహం కి యాత్రా కా మార్గ తయారు హోతా హై. అదేవిధంగా ఈ గ్రహాల యొక్క సమాచారాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ అనుకున్నాయి కదండి, గ్రహాలు ఉన్నాయి కదా, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడు, అంగారకుడు, ఈ గ్రహాలన్నింటి మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అంతరిక్ష యాత్రానికి అంటే అంతరిక్ష స్పేస్కి వెళ్తూ ఉన్నారు కదా శాస్త్రవేత్తలు, ఆ విధంగా అంతరిక్ష యాత్ర గ్రహంకి యాత్రాక మార్గ తయారు హోతా హై. గ్రహాల మీదకి యాత్ర చేయడానికి కూడా మార్గానివి సుగమనం చేస్తూ ఉన్నాయి మనకి కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అందజేసేటటువంటి సమాచారం ఆధారం. ఏ పలక జపక్తే సందేశంకో అంటే ఇవి ఎప్పటికప్పుడు తమ నుండి తమ యొక్క సిగ్నల్స్ ఆధారంగా సేకరించినటువంటి సందేశాన్ని చిత్రంకో టెలివిజన్ కార్యక్రమంకో హజారో మైల్ దూరం పహుంచాతే హై. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి టీవీలు కానీ రేడియోలు కానీ సెల్ ఫోన్లు కానీ చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి అంటే కనుక వాటన్నిటి యొక్క వ్యవస్థ అంతా కూడా కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అందజేసేటటువంటి సమాచారం ఆధారంగానే మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి సపోజ్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం, మనం ఫోన్ సరిగ్గా ఎప్పుడైనా మాట వాయిస్ బ్రేక్ అవటం కానీ అలాంటివి చేస్తే మనం సెల్ ఇలా చూస్తాం, చూసి సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఈ సిగ్నల్స్ వేటి ఆధారంగా మనకు అందుతూ ఉంటాయి, కృత్రిమ ఉపగ్రహాల యొక్క ఆధారంగా మనకి అందుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనకి టీవీలో వచ్చేటటువంటి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, రేడియోలో వచ్చేటటువంటి కార్యక్రమాలైనండి, ప్రతి విధమైనటువంటి సమాచారం అంతా కూడా ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాల ఆధారంగానే పయనిస్తూ ఉన్నాయి. అందుకే ఇక్కడ చిత్రం ఇవి ఎప్పటికప్పుడు జరగబోయేటటువంటి సందేశాలని, జరగబోయే సంఘటనలన్నింటినీ కూడా సందేశాల రూపంలోని చిత్రాల ఆధారంగా మనకు పంపిస్తూ ఈ టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు కానీ రేడియో కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా పనిచేయడానికి సెల్ ఫోన్ కానీ లేదా ఫోన్ కానీ ఏదైనా ఇక్కడ పనిచేయాలంటే కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అందజేసేటటువంటి సిగ్నల్స్ ఆధారంగానే మనకి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. कृत्रिम उपग्रहों की काम कैसे होती है आदि के बारे में जानकारी देती है, जानकारी दूंगी, ध्यान से सुनिए. చిత్రం और టెలివిజన్ అంటే చిత్రాల ద్వారా సందేశాల ద్వారా వేల కిలోమీటర్ల వరకు ఇవి టెలివిజన్ కార్యక్రమాలకి సిగ్నల్స్ ద్వారా యొక్క సంఘటనల ద్వారా ఆ యొక్క విషయాన్ని చేరవేస్తూ కూడా ఉన్నాయి. अगला अनुच्छेद इस प्रकार होती है, ध्यान से सुनिए. अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं. ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं. इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है. ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं. काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता. बच्चों, अगले अनुच्छेद में कृत्रिम उपग्रहों में अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है. अब वे हमारे लिए शिक्षक का कार्य कर रहे हैं. ఇప్పుడు ఈ ఉపగ్రహాలు మన కొరకు ఒక టీచర్ లాగా, ఒక గురువు లాగా మనకు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. శిక్షక్ అంటే ఇక్కడ గురువు అని అర్థం, ఇక్కడ టీచర్ అంటే ఒక టీచర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఏ విధంగా అంటే ఐసే శిక్షక్ జో అంతరిక్ష మే ఘూమ్తే ఘూమ్తే ఆ యొక్క గురువులా ఉన్నటువంటి ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అంతరిక్ష మే ఘూమ్తే ఘూమ్తే, ఘూమ్నా అంటే తిరుగుట, చక్కెర కాటనాన కూడా తిరగటమే, పరిక్రమ కర్ణాన కూడా తిరగటమే. ఇవి ఇక్కడ తిరుగుతూ हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं. మన యొక్క రైతులు, కిసాన్ అంటే రైతులు, और बच्चों को పిల్లలకి నయి నయి బాतें सिखा रहे हैं, కొత్త విషయాల్ని నేర్పిస్తూ ఉన్నాయి. ఇవి ఈ యొక్క కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు శిక్షక కామ్ కర్ రహే హై, ఒక గురువులాగా కూడా మనకి ఇవి వర్క్ చేస్తున్నాయని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు మేము చెప్పేటటువంటి ఆన్లైన్ పాఠాలు కూడా మీ దగ్గర వరకు, మీ సెల్ ఫోన్ వరకు రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఆ యొక్క కృత్రిమ ఉపగ్రహాల యొక్క పనితీరు వల్లే ఇవి మీకు చక్కగా మీ దగ్గరికి వస్తున్నాయి. మీరు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నారు, అయినా మేము చెప్పేటటువంటి పాఠాలని ఆ యొక్క వీడియోలో చూస్తూ మీరు వింటున్నారు అని అంటే కనుక
ఈ యొక్క వ్యవస్థ అంతా కూడా కృత్రిమ ఉపగ్రహాల ద్వారానే జరుగుతూ ఉంది. ఇవి మన రైతులకి అప్పుడు చూడండి, ఈ రైతులకి సమాచారం ఏ విధంగా చేరవేటువంటి అర్థం ఏంటండి, ఇప్పుడు రైతులు సీజన్స్ ఆధారంగా మనకి పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రమాదం జరగబోతుంది, ఏదైనా తుఫాను అనుకోకుండా సంభవించింది అనుకోండి, రైతులు ముందుగానే చెప్తాయి. ఒకవేళ అక్కడ కోతలు పంటలు కోస్తూ ఉంటారు కదా, కోయటం కుప్పలుగా వేసుకోవడం ఉంటాయి కదండి, వీటన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు ముందే పలానా టైంలో పలానా తేదీకి తుఫాను రాబోతుంది కాబట్టి మీరు ముందే జాగ్రత్త పడండి అని రైతులకు చెప్తే వారు ఏం చేస్తారండి, పాపం కష్టపడి పండించినటువంటి ఆ పంటనంతటిని కూడా జాగ్రత్త పరుచుకుంటారు. ఆ యొక్క పంట ఆ వర్షంలో తడిచిపోకుండాను, ఆ తుఫాన్లో చిక్కుకోకుండాను, ఆ పంటల ద్వారాను మొత్తం వెళ్ళైతే ఇప్పుడు పలానా టైంకి వర్షాలు పడబోతున్నాయి అని మనకి ముందే తెలుస్తుంది కదండి. కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అందజేసేటట్టు సమాచార ఆధారంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ వరి నాట్లు వేసుకోవడానికి తమ యొక్క ప్రయత్నాలు మొదలు పెడుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా పిల్లలకి ఈ కొత్త కొత్త విషయాలు తెలియజేయడం కాదు, స్పేస్ గురించి కానీ లేకపోతే సౌరమండలంలో జరిగేటువంటి విషయాల గురించి కానీ శాస్త్రవేత్తలకి ఈ సమాచారం అంతటినీ కూడా ఎంతో చక్కగా తెలియజేస్తూ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు మనకి ఒక గురువులాగా మనకి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. और बाद में ఉపగ్రహం की नजर बड़ी तेज है. ఈ యొక్క కృత్రిమ ఉపగ్రహాల యొక్క దృష్టి చాలా వేగంగా పనిచేస్తుందట. ఏదో అక్కడక్కడ ఎప్పుడన్నా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు రావచ్చేమో కానీ ఇవి ఇంత వేగంగా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడో జరిగేటటువంటి సంఘటనలు మనకి వితిన్ సెకండ్స్లో లైవ్ రూపంలో మనకు అందిస్తూ ఉంటాయి. ఆ లైవ్ రూపంలో మనకి తెలియబడుతూ ఉంటాయి. చూడండి, మనకి టీవీలో చూడండి, ఎక్కడైనా ఒక విషయం జరుగుతుంది అనుకోండి, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా, ఏదైనా యాక్సిడెంట్లు జరిగినా, లేదా ఏదైనా కొత్త విషయం జరిగినా వెంటనే మనకి లైవ్ రూపంలో మనకి టీవీల్లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. దీని అంతటికీ కారణం ఏంటి, కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అందజేసేటటువంటి సమాచారం ఆధారం. అందుకే ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహంకి దృష్టి నజర్ బడి తేజ్ హై. నజర్ అంటే దృష్టి, అంటే అవి అంత వేగంగా పనిచేస్తూ ఇక్కడ మనకి కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. और इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती. ఇంకా ఏంటట, వీటి నుండి ఏ విషయాన్ని కూడా మనం దాచివేయలేము. ఇందువల్ల ఇప్పుడు చూడండి రా, మనం పైన కూర్చుంటాం, డాబా పైన కూర్చుని మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇళ్ళన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి, కింద ఎవరు ఏం చేస్తున్నా మనకు కనపడిపోతాయి. అదేవిధంగా కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు పైన అంతరిక్షంలో ఉన్నాయి కదా, మరి ఇవన్నీ కూడా పైనుండి చూస్తూ భూమి మీద ఏం జరిగినా కూడా మనకు వెంటనే తెలియజేస్తున్నాయి. అందువల్ల వీటి నుండి ఏ విషయాన్ని కూడా మనము దాచలేము. इसलिए इसे बढ़िया जासूस वाला कौन हो सकता है. जासूस అంటే గూఢచారి అని అర్థం. ఇవి ఒక గూఢచారిలాగా, ఇప్పుడు చూడండి నిఘా నేత్రాలు అంటాం చూడండి, వాటి నుండి మనం తప్పించుకోవాలి. సీసీ కెమెరాలు మనకి ఎక్కడ ఏం జరిగిన విషయాన్ని ఎలా చెప్పేస్తాయో ఆ విధంగా ఇవి ఒక కెమెరాలాగా గూఢచారిలా పనిచేస్తూ భూమి మీద ఎక్కడ ఏ విషయం జరిగినా మనకు వెంటనే తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. और वे सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं. ఇవి ముందే చెప్పుకున్న సైకడోం అంటే అర్థం ఏంటంటే 100 కొలత. ఇవి 100 కిలోమీటర్ల దూరం పైనుంచి కూడా, ఉంచాయి అంటే ఎత్తు, ఉంచాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎత్తు, 100 కిలోమీటర్ల మైళ్ళ ఎత్తులో నుండి చిత్ర గీంచితే చిత్రాలను గీస్తూ ఉంటాయి. और శత్రు की సైనిక తయారీयों के बारे में जानकारी देते हैं. శత్రువులు ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి శత్రు దేశాలు ఉంటాయి కదండి. ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణకు పాకిస్తాన్ ఉంది. ఆ పాకిస్తాన్ ఏ సమయంలో మన పైకి దాడి చేయబోతుందో, ఏ విధంగా ఏ పక్క నుంచి దాడి చేయబోతుందో అనేటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా, అంటే మన దేశమనే కాదు ప్రతి దేశంలో ఉన్నటువంటి శత్రువుల యొక్క రహస్యాలను కూడా తెలుసుకుని, శత్రువులు మన మీద దాడి చేసేటటువంటి పరిస్థితులు కనుక ఉన్నాయా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇవి తెలుసుకుని ఎప్పటికప్పుడు మనకు సమాచారాన్ని తెలియజేస్తూ మన యొక్క రక్షణ వ్యవస్థలో కానీ మన సైన్యాన్ని కానీ సిద్ధంగా ఉండేటట్లు ఇవి తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. और काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता. నిజంగా ఈరోజే గనక రాజుగారు బ్రతికి ఉంటే గనక తనకు వచ్చినటువంటి స్వప్నము, అంటే తనకు వచ్చినటువంటి కళ నిజంగా యాజ్ ఈజీగా నెరవేరినందుకు, నిజంగా జరిగి ఉండినందుకు ఎంతో సంతోషించి ఉండేవాడు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు కన్క్లూజన్లో ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ పాఠం ద్వారా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, రాజుగారు తన రాజ్యంలో జరిగేటటువంటి సంఘటనల్ని ఎప్పటికప్పుడు వెంటనే తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల ఆ ప్రమాదాలని ఆయన ఆపలేకపోయేవారు. అదేవిధంగా ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగినా ఆ ప్రమాదానికి జరిగిన ప్రదేశానికి వెంటనే సైన్యాన్ని కానీ సహాయాన్ని కానీ పంపించడంలో ఆయన ఆలస్యం అవుతూ ఉండేది అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉండేవారు అన్ని విధాలుగా. కానీ ఈరోజు మనకి ప్రతి సమాచారము కూడా ముందుగానే తెలుస్తుంది అని అంటే కనుక దానికి కారణం కేవలము
ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్. అవి పంపించేటటువంటి ఫోటోలు కానీ, అవి పంపించేటటువంటి సమాచారం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ముందుగానే మన శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకుని ఒక్కొక్క విభాగానికి ఒక్కొక్క పని చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాతావరణ శాఖకి కానీ, లేకపోతే సముద్రంలో జరిగేటటువంటి వాటి తుఫాన్ల గురించి కానీ వీటన్నిటికీ విషయం కూడా మనకి ముందే తెలుస్తుంది అని అంటే కనుక స్పేస్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ వల్లే. అదేవిధంగా మనం ఎక్కడో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఎక్కడో స్టూడియోలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ప్రోగ్రామ్స్ రూపంలో మనకు ఇంట్లోనే కూర్చుని కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని టీవీలో చూస్తున్నాము అని అంటే కనుక కారణం కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అందజేసేటటువంటి సమాచారం ద్వారానే. అవి ఆ యొక్క సిగ్నల్స్ని క్యాచ్ చేసి అవి మనకి వాయు తరంగాల రూపంలో మనకి సైన్స్లో చెప్పుకుంటారు, మీకు ఎక్కువ పిఎస్లో వస్తూ ఉంటుంది. ఆ వాయు తరంగాల ద్వారా మనకి సిగ్నల్స్ చేరవేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంటినా ద్వారా మనకి టీవీ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల మనకి పైన పెడతారు చూడండి, టీవీ యాంటినా అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పైన ఉంటుంది. ఆ పైన ఎందుకు పెడతారంటే అవి తొందరగా సిగ్నల్స్ని క్యాచ్ చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు इस पाठ में आए हुए चित्र एक बार देखने से एक बार इस वो देखिए చూడండి, ఇక్కడ కృత్రిమ ఉపగ్రహం పైన తిరుగుతూ ఉంటుంది, పైన ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవి మనకి ఈ డిష్ అనేది మనకి చూసుకున్నట్లయితే టీవీ మనకి ఇంటి పైన ఉంటుంది ఎక్కువగా, మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే చూడండి ఒకసారి. మీకు ఈ డిష్కి యాంటినా ద్వారా ఈ సిగ్నల్స్ని చేరవేస్తాయి. ఇవి ఈ డిష్ ఈ సిగ్నల్స్ని క్యాచ్ చేసి అంటే ఈ శాటిలైట్స్ పంపించినటువంటి సిగ్నల్స్ని ఒకసారి కింద అవి రిసీవ్ చేసుకుని ఈ వైర్ ద్వారా ఇక్కడ మనకి వాయు తరంగాల ద్వారా మనకి ఇక్కడ లోపల మనకి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి టీవీ అనేది పనిచేస్తుంది. అందుకే ఈ యాంటీనా మనం ఈ డిష్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, మనకి పైన ఉంటుంది. ఈ డిష్కి సిగ్నల్స్ దేని ద్వారా వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ద్వారా మనకు వచ్చి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఇచ్చాడు పిక్చర్లో ఇచ్చాడు. ఇది మన ఇంటి పైన ఉండే డిష్, ఇది ఇక్కడ వైరు ద్వారా మనకి లోపల కనెక్ట్ చేస్తుంది, మనం టీవీకి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. అందువల్ల అవి మనకి ఆటలైనా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ అనే టీవీ అన్ని పనిచేస్తున్నాయంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ అందించేటటువంటి సిగ్నల్స్ ఆధారంగా. అదేవిధంగా ఇవేనే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ ఏ విషయమైనా కూడా ఆ భూమి మీద జరిగేటటువంటి ప్రతి సంఘటనలో ఇది మనకి రాజుగారి యొక్క దృశ్యంలో ఉన్నటువంటి నావలు దూరంగా వెళ్తున్నాయని చెప్పుకున్నాం అదండి. ఈ విధంగా శాటిలైట్స్ అనేవి తమ సిగ్నల్స్ని యాంటీనాకు అందజేసి మనకు ఉండేటటువంటి టీవీలు కానీ, కంప్యూటర్లు కానీ, అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్లు కానీ, ఇవన్నీ రేడియో కూడా శాటిలైట్స్ ద్వారానే పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాల ద్వారానే ఇక్కడ మనకి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అందజేసేటువంటి సమాచారం ఆధారంగానే ఇప్పుడు ఒక దేశం రక్షణ రంగంలో కానీ, లేకపోతే రైతులకు సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ కానీ, విద్యార్థులకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా తెలుస్తున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు విషయం తెలుస్తుంది అని అంటే కనుక, లేకపోతే ఇంకా ముందుగానే తెలుస్తుంది అని అంటే కనుక కారణం కృత్రిమ ఉపగ్రహాల యొక్క పనితీరు. ఇక్కడ ధరతీకి ఆంఖ్య पाठ के द्वारा विज्ञान से संबंधित विषय पे आज हमको बहुत जानकर मैं आपको बताती हूँ. इस पाठ आप सभी को सरल से అంటే మీకు అందరికీ సులువుగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. శబ్దార్థికి ఓర్ ఏక్ బాత్ ధ్యాన్ దేనే సే ఇస్కా మౌసం అంటే ఋతువులు అని చెప్పుకున్నామండి, శిక్షక్ అంటే గురువు, और घूमना అంటే తిరుగుట. घूमना అంటే అర్థం ఏంటంటే తిరుగుట. घूमना అంటే అర్థం ఏంటంటే తిరుగుట. మౌసం అంటే ఋతువు. మౌసం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఋతువులు, సీజన్ ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఓకేనా. ఆరు జాసూసి అంటే అర్థం ఏంటంటే గూఢచారి. జాసూస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గూఢచారి. జాసూస్ మీన్స్ గూఢచారి. నిఘా విభాగం అంటాం చూడండి, ఆ విధంగా గూఢచారి. और बहुत बढ़िया काम और तेज అంటే స్పీడ్, వేగము. ఇది కూడా యాడ్జెక్టివ్ అవుతుందండి. తేజ్ అంటే వేగము, తేజ్ అంటే వేగము, స్పీడ్ చాలా వీటి యొక్క దృష్టి చాలా వేగంగా పనిచేస్తుంది. నజర్ అంటే దృష్టి అని అర్థం. నజర్ అంటే అర్థం ఏంటండి దృష్టి, చూపు ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే. और अंतरिक्ष किसान అంటే తెలుసు కదండి మీకు, ఫార్మర్ అని. और నయ్యి బాత్ చిపానా అంటే దాగుకుంటా, ఇంతకుముందే మీకు చెప్పాను. और సైక్డోమ్ అంటే ఊంచాయి అంటే ఎత్తు. ఊంచాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎత్తు, చాలా ఎత్తు నుండే 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుండి అంటే పై నుండే ఇవి ఫోటోల్ని తీస్తూ భూమికి చేరవేస్తూ ఉన్నాయి. और
खींचना అంటే గీయుట, खींचना అంటే గీయుట, అంటే చిత్రాలను గీస్తూ ఉంటామట. खींचना అంటే అర్థం ఏంటంటే గీయుట, చిత్రాలను గీస్తూ అంటే ఫోటోలు తీస్తూ ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే. और शत्रु के सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं. నిజంగా ఇక్కడతో పాఠం పూర్తయిందంటే నిజంగా ఆ రాజుగారికి అన్నటువంటి కళ ఆయన కనుకుంటుంటే ఎంతో సంతోషపడేవాడు కదా అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ రూపంలో ఇవ్వండి. इकड़ो धरती की आंखें पाठ पूरा हो गया. आप अपने ग्रुप में स्पॉट में आए हुए ये शब्दार्थ एक बार पढ़िए और मनन करने की प्रयास कीजिए.